मैं उन्होंने सारे दे नाम बोल के डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, डॉक्टर लखबीर सिंह जी राय, रहमान साहब, जगरूप सिंह जी गिल, नरेश कटारिया जी, मैडम संतोष कटारिया जी, लाभ सिंह उपोके जी, विजय सिंगला जी, रजनीश दहिया जी, कुलवंत सिद्धू जी, साडे ग्यासपुरा साहब, डॉक्टर सनी आलूवालिया जी जो स्टेट के सैकटरी ने, अमन मोही जी साडे स्टेट के सैकटरी ने, अशोक प्राशर जी, कुलवंत सिंह पंडोरी जी, नीना मित्तल जी, गैनी बड़िंग जी की सारी टीम MLA साहब की आई हुई है, कुलवंत सिंह जी MLA साहब, जीवन सिंह जी संगोवाल, जगतार सिंह जी और हाकम सिंह जी। डॉक्टर साहब अज मणिपुर के जो घटना हुई है उस विरोध के पूरी आम आदमी पार्टी की टीम, पंजाब सूबे की टीम इतने पहुंची है, चंडीगढ़ के तुसी भी पहुंचे हो, की कहना चाहोगे? देखिए, बहुत ही रोष है सारे हिंदुस्तान में। जो मणिपुर में घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है और हमारे जो PM साहब है बाहर देशों में घूम रहे हैं। ये बहुत ही घिनौना काम जो मणिपुर में हुआ है उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और वहाँ पर 1 महीने से मणिपुर जो है वो जल रहा है, लेकिन जिसकी कोई सुनाई नहीं है। हमारे केंद्र में महिला विकास मंत्री जी भी हैं जो बिल्कुल सोई हुई हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए था अब तक, जिसकी बहुत ज़्यादा रोष है। और आज हम यही रोष प्रकट करने के लिए MLA हॉस्टल चंडीगढ़ में एकत्रित हुए हैं, सारे मोहल्ले के लोग और आसपास के लोग भी। इसमें सिर्फ पार्टी के ही लोग नहीं हैं और लोग भी यहाँ इकट्ठे हुए हैं जिनको इस कृत्य से बहुत ज़्यादा रोष है। डॉक्टर साहब बार बार कभी यूपी की बात कर ले, हाथरस की बात कर ले, आज ये मणिपुर का हुआ, बार बार ये क्या कहते हैं दोहराई जाते हैं, धरने लगाए जाते हैं पर एक्शन नहीं होता, फिर दोबारा ऐसी चीजें दोहराई जाती है। तो क्या लगता है आपको इस पे नकेल कैसे कसी जाती है? नकेल बस मैं तो ये कहूँगा कि मोदी को हटाओ अगर देश बचाना है तो, ठीक है। और उनका ही एक नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब ये पता नहीं लग रहा है कि बेटी किससे बचाओ, ये उनका ही नारा है। तो जहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में नारी की ही रिस्पेक्ट नहीं होती तो मैं ऐसी सरकार को निकम्मी सरकार ही कहूँगा और ऐसी सरकार को 2024 में उखाड़ के फेंक देना चाहिए और ये सरकार बिल्कुल दोबारा नहीं आनी चाहिए। राजनीति की बात की जाए तो केंद्रीय बहुत सारी महिलाएं जो मंत्री लेवल पद पर हैं, हमारे देश की राष्ट्रपति जो महिला हैं, महिला विकास मंत्री स्मृति ईरानी वो महिला हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर की घटना को लेकर किसी ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं जाहिर की है। क्या किस तरह देखिए? इसी बात का तो रोष है कि महिला भी हैं हमारे केंद्र में, मंत्री हैं और राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और इतना रोष है, हमारे इतिहास में, इंडिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो ऐसा घिनौना कृत्य हुआ है और इस पे थू थू कर रहा है सारा वर्ल्ड ही, समझ लीजिए आप, सारा वर्ल्ड ही इसके ऊपर थू थू कर रहा है और सभी को इसके ऊपर रोष है। और आज देख रहे हो कितनी भीड़ है यहाँ पर लगी हुई, सारे रोष प्रकट करने के लिए आए हैं और अभी तक कोई एक्शन ऐसा जैसा मणिपुर में होना चाहिए था ऐसा कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक। किस तरह की मांग करते हैं? देखिए, उनको तो फांसी होनी चाहिए जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, फांसी के अलावा हम कोई मांग ही नहीं करते, उनको फांसी होनी चाहिए बिल्कुल। डॉक्टर साहब आप एक डॉक्टर भी हो पेशे से, तो मानसिकता ऐसे लोगों की आप ये जो हरकत की गई है, क्या लगता है आपको कि अगर डॉक्टरी भाषा में कहा जाए कि या ये वाकई में मनुष्य है कि इनकी मानसिकता जानवरों से भी बदतर होती है? देखो, ये मानसिक तौर पे ही बीमार हैं लोग जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि आम तौर पे साधारण व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं यही कहूँगा कि इनको ये मेंटली सिक हैं जो ऐसा काम करते हैं, क्योंकि साधारण आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। और ये बहुत ही घिनौना काम हुआ है मणिपुर में जैसा आज तक कभी नहीं हुआ इतिहास में, और जिसका रोष सभी प्रकट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए था और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए था। अगर नहीं ले पा रहे तो अपना इस्तीफा दे दें, किसी कोई और काम करेगा। वैसे भी 2024 में सभी हिंदुस्तानियों ने
उनको बाहर करने का मन तो बना ही लिया है। इस घटना के बाद तो लोगों में वैसे ही रोष है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही सभी से गुजारिश करूँगा कि 2024 में इनको हटाओ और देश बचाओ। मैं ਜਰਨੈਲ ਨੰਗਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਫਗਵਾੜਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਔਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਇਹ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ, ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਾਨਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਖੁਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਔਰ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 74 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਲਦਾ, 74 ਮਿੰਟ ਬੋਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ, ਉਸ 74 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ 1 ਸਾਲ, 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਦੀਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਿਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਪੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁਜਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੂਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟੇ, ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਘਟਨਾ ਘਟੂਗੀ ਤਦ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਜੁਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਾਅ, ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਤੈਅ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, 6 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰਮ ਸਹੀ ਆ, 6 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ 28 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਤਰਸ਼ੂਲ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਦੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਆ
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਮਾਨਯੋਗ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਵੋਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।